ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ यूएसए टीवी ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਰਭੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਿਟ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ इसका जो जिम्मेवार है वो ट्रंप प्रशासन को ठहराया जा रहा है। फिलहाल ट्रंप प्रशासन जो है वो लगातार प्रवासियों ते सख्ती तो कर रहे हैं, पर इसके बावजूद भी बहुत जेडे माड़े हालात होए पे ने अमेरिका दे विच। इस खबर बारे तो असीं गल करांगे, पर इस तो पहले एक वड्डी खबर सामने आ रही है अमेरिका तो ही। ये खबर भी एक भारतीय नौजवान नाल जुड़ी हुई है। अमेरिका ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया ते काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिस करके भारतीय दे विच गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि वीडियो एक भारतीय नौजवान दी है जिसनूं पुलिस अधिकारियों के वालों हिरासत दे विच लिया गया। जी हाँ, अमेरिका के एक एयरपोर्ट के भारतीय नौजवान हिरासत दे विच लिया गया है। हिरासत दे विच लिया जाना तक तो ठीक सीगा, पर उस दे नाल जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उस नाल अपराधियों वांग जो व्यवहार किया जा रहा है, वो सरासर गलत है। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश से वड्डे पद्धर ते प्रवासियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। इन्हां प्रवासियों विच वड्डी गिनती भारतीय दी भी है और विद्यार्थी भी इसमें शामिल है, यानी कि भारतीय नागरिक और विद्यार्थियों की गिनती बहुत ज़्यादा है अमेरिका विच। हाल ही विच अमेरिका के नेवाक हवाई अड्डे की ही एक वीडियो सामने आ रही है, जिस विच भारतीय विद्यार्थी दे नाल बदसलूकी की गई है। ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੜਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਸੂਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਵਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਮੁੰਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ। इस घटना संबंधी एक वीडियो सामने आया है, जिस विच पुलिस अधिकारी भारतीय विद्यार्थी नूं डिपोर्ट करन तों पहलां उस नाल एक अपराधी वांग व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया ते हज़ारां लोकां ने इस वीडियो के उत्ते टिप्पणियां कीतियां ने। बहुत सारे सोशल यूजर ने भारत सरकार नूं अजिहे मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ध्यान देने की अपील की है, क्योंकि इस तो पहला मामला आस्ट्रेलिया तो सामने आया सी, जिस विच एक भारती नौजवान नूं पुलिस ने अपनी हिरासत दे विच लिया सी ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੀਚੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੋ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ अपराधियों वांग, इसका की नतीजा भुगतना पै सकता है। इस दे नाल ही भारतीय अमरीकी उद्यमी कुणाल जैन, जिन्होंने सारी वीडियो रिकॉर्ड की सी अते उन्होंने इस हवाई अड्डे ते ऐसी बदसलूकी हुंदी देखी अते उन्होंने को रिहा नहीं गया, उन्होंने सोशल मीडिया इस वीडियो को पोस्ट किया है। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਮੀ ਨੇ ਕੁਨਾਲ ਜੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੈਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਹੈਲਥ ਬੋਰਡ AI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਨਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਐਕਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਨੇਵਾਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਸੀ। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया से, पर उस नाल ये सलूक होना बहुत बुरा है। एक NRI होने के नाते उन्होंने कहा, मैं बेबस और दुखी महसूस कर रहा हाँ, एक मनुखी दुखांत है। कुणाल जैन ने अगे कहा कि विद्यार्थी हरियाणवी बोल रहा जापदा सी, वो अपनी गल अधिकारियों को समझा नहीं पाया। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि अधिकारियों ने उस कोलों वजह पूछी होगी, पर वो अपनी वजह को समझा नहीं पाया, जिस करके अधिकारियों ने उस नाल इस तरीके का सलूक किया। उन्होंने कहा पिछले कुछ हफ्तियां विच भारतीयों नूं देश निकाल दिते जाण दे कई मामले सामने आ चुके हैं। इसका कारण ये दस्सिया गया है कि वो अपनी यात्रा का कारण दस्सण विच असमर्थ हाँ।
ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਕੀ ਵਾਪਰ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਸੂਲੇਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ 2000 ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂਫਾਨ, ਆਫਤ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 700 ਮਰੀਨ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ 1 ਕਰੋੜ 80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਲੱਖ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਮੈਕਸੀਕਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ। ਇਸ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਧਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 30 ਔਰ 40 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ RIA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਗ੍ਰਨੇਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 700 ਮਰੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੋ ਬੋਂਟਾ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 10ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 700 ਮਰੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ 29 ਪਾਮਸ ਬੇਸ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਭੜਕੀ ਜਦੋਂ US ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ICE ਸੇਵਾ ਨੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੰਘੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 2000 ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਯਾਨੀ LA ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਆਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਗਬੰਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਥਿਰ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਖਤ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ FBI ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। और कुछ वीडियो सोशल मीडिया ते काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही ने। एक वीडियो सामने आया है जिस विच एक सड़क के उत्ते गड्डियां जा रही ने, जिस विच पुलिस दी गड्डियां भी शामिल ने। एक व्यक्ति दे वल्लों इन्हां गड्डियां दे उत्ते हमला किया जा रहा है लगातार। इस गल तो पता लगता है कि लोगों के मनां विच कितना ज़्यादा हुण गुस्सा भर चुकिया है। सो गैर कानूनी प्रवासियों नूं बाहर कड्ढण दा टीचा डोनाल्ड ट्रंप ने मिथ्या होया है। अपने पहले ही चोण रैली दौरान उन्होंने गल कही सी कि अमेरिका दे विच किसी भी ऐसे गैर कानूनी प्रवासी नूं नहीं रहन देंगे जो बिना दस्तावेज़ जे अमेरिका दे विच होण। इस दे नाल ही एक डर ते सहम वाला माहौल भी बनिया होया गैर कानूनी प्रवासियों लई, क्योंकि जो छापेमारियां दा सिलसिला सी लगातार वध रिहा सीगा। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। आतवाद का खतरा। जी हाँ, आतवाद भी बहुत तरह के होंगे ने। एक आतवाद जो तुहाडे देश विच एक इंसानी रूप दे विच कुछ आंदे ने ते तुहानूं नुकसान पहुंचाउण दी कोशिश करदे ने, ते एक आतवाद जो तुहाडी खेतीबाड़ी राही तुहानूं नुकसान पहुंचाउण दी कोशिश करदे ने। और चीनी सरकार दी कोशिशां नज़र आ रही ने कि अमेरिका दी खेतीबाड़ी नूं यानी एग्रीकल्चर नूं किस तरीके दा नुकसान पहुंचाउणा चाहुंदे ने। और एक फंगस जिहड़े ने ओह मिले ने जो इन्नी ज़्यादा तबाही कर सकदे ने, यानी कि कोरोना महामारी तो भी ज़्यादा भयानक ये फंगस हो सकता है या बीमारी हो सकती है। सो अमेरिका च चीनी मामलिਆਂ ਦੇ एक प्रमुख माहर ने बीजिंग ਦੇ ਨਾਲ पूरी तरह संबंध तोड़न ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ है। उन्होंने कहा कि नाता जो है रिश्ता पूरी तरीके ਨਾਲ तोड़ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ बीजिंग ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ
ਮਾਹਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ 2 ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਉਲੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ गिरफ्तार किए जाने तो बाद ये मामला सामने आया है। ये 2 चीनी नागरिक जो सीगे इन्हां ने पूरी कोशिश की सी अते एग्रीकल्चर विच नुकसान पहुंचाने वास्ते एक ऐसा फंगस अपने नाल लेके आए सीगे जो बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। अमेरिका च फंगस की तस्करी हाल ही दे विच युनकिंग जियान अते जून योंग लियू नाम के 2 चीनी नागरिकां नूं अमेरिका विच गिरफ्तार किया गया सी। उन्हां ते अमेरिका विच एक बहुत ही खतरनाक फंगस की तस्करी करन दा दोष है जो फसलों नूं खराब कर सकता है। 2 चीनी नागरिकां नूं साजिश अमेरिका विच तस्करी, झूठे बयान देण अते वीज़ा धोखाधड़ी दे दोषां दे विच गिरफ्तार किया गया। चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी दीआं गतिविधियां दे एक प्रमुख विश्लेषक गॉर्डन जी चांग ने इस बारे दस्सिया है कि यह अमेरिका ते हमला है। युनकिंग जियान अते जून योंग लियू की गिरफ्तारी तो बाद फोक्स न्यूज़ नाल गलबात करते हुए चांग ने कहा अते चेतावनी दी कि घटना डूंगी साजिश वाल इशारा करती है, यानी कि एक डूंगी साजिश अमेरिका दे नाल कीती जा रही है जिस नाल अमेरिका नूं बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो दसना ये फंगस कोई आम फंगस नहीं है। पहला भी एक वायरस जिसने पूरी दुनिया हिला के रख दिता सी जिसका नाम सी कोरोना वायरस, और इस वायरस तो बाद पूरी दुनिया में हलचल पैदा हो चुकी सी। ये वही वायरस सी जो चीन की लैब तो बाहर आया सी और एक बार फिर तो चीन एक ऐसी हरकत करन जा रहा है जिस नाल बहुत बड़ा नुकसान अमरीकी सरकार को हो सकता है। फिलहाल अमेरिका ते चीन के संबंध भी काफ़ी ज़्यादा सही नहीं ने, पर फिर भी कुछ चीनी वैज्ञानिक अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अमरीकी एग्रीकल्चर को नुकसान पहुँचाया जाए। तो दसवां इस तस्करी दे विच यानी फंगस की तस्करी करना एक बहुत बड़ा अपराध है और इस अपराध को करते हुए 2 चीनी नागरिकों हिरासत दे विच लिया गया है। इस दे नाल एक वैज्ञानिक को भी हिरासत दे विच ले लिया गया है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। अगर इस उत्ते बिल्कुल भी कार्रवाई हुणे नहीं की गई तो आने वाले समय विच अमरीकी नागरिकों को इसका खमियाजा भुगतना पै सकता है। उदों तक ये जो फंगस है ये बहुत भारी नुकसान एग्रीकल्चर को पहुंचा देगा, जिस तो बाद ये भोजन को बिल्कुल ही खराब कर देगा, जहरीला बना देगा और लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। सो इस नाल ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये चीन वालों अमेरिका को अंदरों अस्थिर करने दे एक गुप्त मिशन वांग है और इसनूं रोकण दा इक्को एक तरीका चीन दे नाल संबंध तोड़ना है। अगर चीन दे नाल संबंध तोड़िया जाएगा तां करके कुछ जो है सही हो पाएगा हालात। सो अमेरिका दे विच गिरफ्तार किए गए चीनी नागरिकां ते फुसारियम ग्रामिनीरियम नामक एक खतरनाक फंगस की तस्करी करन दा दोष है जो कनक, जौ अते मक्की वर्गियां अनाज फसलों को नुकसान पहुंचाउंदियां है। ये फसलों विच फुसारियम एंड ब्लाइट यानी कि FHB या स्कैब नामक बीमारी का कारण बनती है। जेकर ये बीमारी फसल को प्रभावित करती है तो अनाज की गुणवत्ता बिगड़ जाती है और फसल की पैदावार विच भी भारी गिरावट आती है। सो इस नाल ही अमरीकी कानून विभाग के अनुसार विज्ञानियों ने इस फंगस को खेतीबाड़ी और भोजन सुरक्षा लिए एक बड़ा खतरा मनिया है और विज्ञानियों ने इसकी वरतों को खेती अतवादी यानी खेतीबाड़ी अतवाद क्या है। इस फंगस च भोजन की कमी, आर्थिक संकट और गंभीर सेहत प्रभावों को शुरू करने की समर्था है, क्योंकि अगर ये फंगस भोजन तक पहुंचेगा जिस नाल सेहत नुकसान होएगा, सेहत प्रभावित होएगी और बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट भी हो सकता है क्योंकि फिर दवाइयां ते पैसा लगेगा। ये पूरी की पूरी साजिश नज़र आ रही है अमेरिका को अस्थिर करने की ताकि अमेरिका के हालात जिहड़े ने होर ज़्यादा बिगड़ जाए। सो तुहानूं दसवां कि इस विच बहुत ज़्यादा शक्ति है एक फसल को खराब करने की या फिर सेहत प्रभाव करने की, आर्थिक संकट पैदा करने की, भोजन च कमी पैदा करने की बहुत बड़ी शक्ति इस फंगस विच है जिस च जिगर के नुकसान तो लैके प्रजनन समस्यावां भी शामिल हैं, यानी कि तुहानूं ये सब समस्यावां हो सकदियां ने। अमेरिका को कमज़ोर करने की साजिश की गई है। इत्थे गिरफ्तार किए गए जो चीनी नागरिक ने पहला अपने देश विच इस फंगस से काम किया सी उन्होंने ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ अमेरिका ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ बाद कथित तौर पर इस ते गैर कानूनी खोज भी की सी। चांग ने कहा कि यह मामला सिर्फ जैविक तस्करी की घटना नहीं है, सगों ये माओवादी सिद्धांत पर आधारित एक व्यापक लोक युद्ध रणनीति का हिस्सा भी है जिसका उद्देश्य दुश्मनों को राजनीतिक, आर्थिक और मनोविज्ञानक तौर पर कमजोर और अस्थिर करना है। इस दे नाल ही चांग ने यह भी कहा कि जेकर असीं तैयारी और दृढ़ता नाल अपना बचाव नहीं करते तो असीं सचमुच बहुत मुसीबत विच होवांगे। ना सिर्फ कोरोना, ना सिर्फ फैंटनिल, सगों इस तो भी भैड़ी चीज़ द्वारा प्रभावित होने का खतरा है।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਂਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਰੇ 2 ਨਾਗਰਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਡੈਟਰਾਇਟ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਮਰੀਕਾ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਚੀਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ। FBI ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੀਨ ਦੀ ਵੁਹਾਨ ਸਥਿਤ ਹੁਆਜੋਂਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ PhD ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੈਵਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ FBI ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੋ ਚਾਲ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਾਨੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਧਮਕੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ AQAP ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਇਨ ਦ ਅਰਬ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਸਾਦ ਬਿਨ ਆਤਿਫ ਅਲ ਅਵਲਾਕੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ AQAP ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਵੀਡੀਓ ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟ ਲੰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਲ ਅਵਲਾਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ, ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ JD ਵੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟ ਹੈਗਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਕ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਸਲਾ ਅਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਲੋਗੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ $6 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਬਕਾ AQAP ਮੁਖੀ ਖਾਲਿਦ ਅਲ ਬਤਰਫੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲ ਅਵਲਾਕੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। AQAP ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਾਖਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 3000 ਅਤੇ 4000 ਲੜਾਕੂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰੋਤੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 12 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ 7 ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ 12 ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟਸ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਰਭੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।